कते चारण बोहथ प्रभ देता, जेहा बीजै सो लूणै कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागते चारण बोहथ प्रभ देता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक रहमतां दे सागर, गद्दे ते विराजमान जागदी जोत हाजरा हजूर जाहरा जहूर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा रहमत हुई है। सौण का महीना जो बतीत हो चुकिया है तो भादों के महीने ने अज प्रवेश किए हैं, क्योंकि समय समय तो गुरपुरब इतिहास गुरु साहिबां दे वेले तो मनाए जाते हैं। कथा विचार करने, कीर्तन सुनना, गुरबाणी सुनना, इस दे नाल साडा जिहड़ा जीवन का उधार हुंदा है, कल्याण हुंदी है। क्योंकि जिहड़ी कथा करनी है, कथा सुननी जां इहदे विच साडे जिहड़े ज्ञान इंद्रे खुलदे ने, सानू समझ पैंदी है कि अकाल पुरख ने सानू धरती ते क्यों भेजिया है, काहदे वास्ते भेजिया है। इत्थे संसार दे विच रह के सानू दुखों तो किस तरह छुटकारा हो सकता है ते सुख किस तरीके दे नाल प्राप्त हो सकते हैं। अज का जो महीना है, सतगुरां ने भादों के महीने की पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है। ये जिहड़ा शब्द है भादों के महीने का, इहदे विच सतगुरां ने दो चित्ते की गल की है कि मनुख का जिहड़ा मन है दुविधा दे विच पिया रहिंदा है हर समय। अगलियां पंक्तियां दे विच सतगुरां ने मौत की गल की है कि मनुख जदों मर जाता है तो उसनूं जिहड़े जमदूत ने वो लैके जाते हैं, पर जिहड़े जमदूत लैके जाते हैं वो खबर नहीं देंदे कि असीं कदों तैनूं लैके जाना है, भाव कि नहीं पता चलता। अगलियां पंक्तियां विच सतगुरु जी कहते जिहड़े तेरे नाल दे साख संबंधी रिश्तेदार धीआं पुत्तर जिहड़े तेरे नाल हर समय संबंध दे नाल रहिंदे ने, जदों कहंदे जदों तैनूं जमदूत पकड़ लैंदे ने, तेरी मौत हो जाती ने, सारे खैड़ा छड्ड जांदे ने, भाव कि एक खिन दे विच सारे विछड़ जाते हैं। कहंदे ये तेरी सारी खेड है संसार दे विच, तू दुनिया ते आया है। अगली पंक्ति में सतगुरु जी कहंदे जिहो जा तू बीजदा है ओहो जा ही तू वढ के इत्थों लैके जाना है। क्योंकि सतगुरु जी कहंदे भादोए भरम भुलाणियां दूजै लगा हेत। क्योंकि हरेक इंसान का जिहड़ा मन है दो चित्तां दे विच रहिंदा है कि सानू परमात्मा की कित्थे प्राप्ति होवे। जिन्हां नूं परमात्मा की प्यास लगी है कि रब नूं मिलना है, अकाल पुरख नूं मिलना है, उन्हां दे अंदर भी दो चित्ता मन रहिंदा है कि पता नहीं परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है, आपां कोई भी चीज़ खरीदते हाँ, पहला उसनूं देखते हाँ, सानू पसंद आ जाए, चंगी लग जाए, असीं वो लै आउने हाँ। जे सानू ना पसंद आवे असीं उत्थे छड्ड आउने हाँ। हुण जे आपां परमात्मा नूं मिलना होवे, कहंदे कि वो ना दिसदा है,
ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਚਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਦਿਓਏ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਥਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੋ ਝੋਟੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਉਸਨੇ ਸੱਦੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਨਕ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਹਲ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਹਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖ ਦਵੇਂ, ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਆਟਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਸੇਰ ਆਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਦੱਸ
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਟਾ ਹੈ कि किहदा आटा भाव कि पहला खत्म होया, किहदा आटा मुक गया। वो कहंदा राजे ने जवाब दिता कि ये तो गल है, एक दिन दे विच जिहदे कोले एक सेर आटा सी उहदा मुक गया, पर जिहदे कोले 40 सेर आटा सीगा वो भाव कि 40 दिन खांदा रहा, उहदा 40 दिनां दे विच मुक्किया। कहंदे इसे तरह ही राजन तेरे सवाल का जवाब है। कहंदे कि जिवें तू सुपना रात दे विच वेख्या, एक खिन दे विच तू उठ गया, वो सारा सुपना देखिया वो खत्म हो गया। कि जिवें जिवें तू जिहदे कोले एक सेर आटा सी, जिवें मान लो एक दिन दे विच खा लिया, इसी तरह तू रात नूं सुपना वेख्या सी, एकदम जाग पिया, वो सुपना जिहड़ा खत्म हो गया। जिहदे कोले 40 सेर आटा सीगा वो 40 दिन खांदा रहा। हे राजन, इस तरह जिंदगी है, सवास जिहड़े परमात्मा ने दिते ने मनुख भोग रहा है, जिन्ने सवास दिते ने उन्हें भोगेगा तो खत्म इन्हां ने भी हो जाना है। कहंदे उस राजे दी सतगुर अष्टावक्र ने उहदे ते किरपा कीती, उहदा जिहड़ा दुविधा वाला मन सी वो खत्म हो गया। फिर मन की गल सतगुरां ने कीती कि जिहड़ा दुविधा दा मन है, मन बड़ा शैतान मन है, मनदा नहीं किसी गल नूं। कहंदे कि अष्टावक्र नूं फिर वो राजन कहंदा है, राजन कहंदा है कि मैं तैनूं अपना गुरु बना लवांगा, पर मेरी एक गल का जवाब देना है। मैं घोड़े की रकाब दे विच पैर रखां, मैनूं सारा ही ज्ञान हो जावे। ते अष्टावक्र कहंदा है, ठीक है, तैनूं मैं ज्ञान करा देवांगा, पर जिन्हों गुरु धारण कहीदा है उसनूं भाव कि दक्षिणा भी दईदी है। कहंदे कि की लैना चाहुंदा है, बहुत पदार्थ ने मेरे को, हीरे मोती घोड़े, भाव कि जमीन दैतां सब कुछ ने, तू की लैना चाहुंदा है। कहंदे इन्हां चीज़ां तो मैनूं कुछ भी नहीं चाहिदा, जिहड़ी तेरी अपनी चीज़ मैं वो तेतों भाव कि लैनी है। कहंदे कि तन मन धन ये 3 चीज़ां तेरे कोल ने, इन्हां 3 चीज़ों तो एक चीज़ जिहड़ी मैनूं तू सारी दी सारी सौंपनी है। भाव कि जां धन जां धन जां मन, इन्हां 3 चीज़ों तो एक चीज़ मैनूं सारी दी सारी देनी है, भावें कि एक दी चीज़ जिहड़ी वा पूरी दी पूरी लैनी है। वो कहंदे ठीक है, मैं अपने अहलकारां दे नाल मंत्रियां दे नाल विचार कर लवां। वो विचार करदा है, उत्थे बैठा होया। कहंदे कि दसो जी, मैं सारा कुछ भाव कि जिहड़ा मेरे को धन दौलत है मैं अष्टावक्र नूं सारा ही देना चाहुंदा हाँ। वो मंत्री वजीर कहंदे कि हे राजन, जे तू सारा ही धन दौलत तैनूं अष्टावक्र नूं देता तो राज तेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि धन दौलत के नाल ये राज चल रहा है। फिर कहंदे कि तू फिर तन दे जिहड़ियां राणियां खलोतियां सन, परिवार खलोते सन, जिन्हां दी वो पालना करदा सीगा, वो सारियां बोल पियां, कहंदी असीं तन नहीं देना, क्योंकि ये तन साडा है, साडी रखिया करदा है। फिर राजा कहंदा कि मन है मेरे कोले, वो रह गया है, वो तैनूं दे देना हाँ। अष्टावक्र ने कहा ठीक है, वो मन तू मैनूं दे दे, क्योंकि इत्थे भी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी साडे कोलों मन ही मंगते हैं कि मन दे दे, तेरे कार्य सब मैं करूँगा। कहंदे कि जदों अष्टावक्र नूं मन दे दिता, कहंदे कि राजा कहंदा कि लै हे गुरु मेरे, आ तैनूं मन जिहड़ा है मैं दे दिता। कहंदे मन का मतलब की है, पता है तैनूं? कहंदे नहीं। क्योंकि मन दे नाल शरीर चलदा है, जो मन करता है मनुख वो ही करता है। कहंदे कि तू हुण मन मैनूं देता है, जो मैं तैनूं कहूँगा वो तू करेगा। कहंदे ठीक है। कहंदे कि हे राजन, तू घोड़े की रकाब दे विच पैर रख। कहंदे कि वो राजे ने घोड़े की रकाब दे विच पैर रखिया, पैर रखण दे नाल एकदम उत्ते चढ़ गया। कहंदे कि राजन, ये तू की कीता? तैनूं मैं घोड़े की रकाब दे विच पैर रखण नूं कहा सी, चढ़न नूं नहीं कहा सीगा। कहंदे इहो ही मन है, तू अपने मन के नाल सोचिया ते उत्ते चढ़ गया। कहंदे कि उस राजे नूं, राजे जनक नूं अष्टावक्र ने ज्ञान कराया, जिहड़ा दा दो चित्ता मन होया सीगा वो खत्म हो गया। इसी तरह साडे ते सतगुरु धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस समय दे विच किरपा करते हैं। कहंदे कि मनुख बड़ियां भटकणां दे विच फसिया होया है, मैं किहदी पूजा करा? गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पूजा करा जां देवतियां की पूजा करा
ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 10ਮ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18, 20, 27 ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ 3 ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 24 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
पर फिर भी नहीं कृपा होंदी साडे ते कृपा करो, क्योंकि सतगुरां ने एक बहाना बनाया सीगा। वो सब कुछ करनहार सी, आप सब कुछ कर सकते सीगे। उन्होंने पता सी कलयुग दे विच समा इहो जिहा आउणा है ਜਿਹੜੇ मेरे गुरु का खालसा किते इधर उधर ना भटके, ਇਹਦੇ ਤੇ किरपा सदा ही अकाल पुरख ਦੀ बनी रहे, क्योंकि समा भयानक चलना है। ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ पर साढ़े ते कृपा करो, नहीं पता लगता। फिर 10वें पातशाह जी ने दसम की बाणी कादे वास्ते दसी, इस वास्ते क्योंकि बाणी इको ही चीज़ है, पर सतगुरां ने इस बाणी नूं वर दे दिता। जिवें सुखमनी साहब है, बाणी तो इको है, जपजी साहब भी ओहो है तो सुखमनी साहब भी ओहो है, शब्द ओहो ही रचे ने। गुरबाणी के अर्थ करिए, सारे अर्थ ओहो ही आउंदे कि रब की इबादत करो, रब की पूजा करो, उहदा सिमरन करो। पर सुखमनी साहब जी दे विच पंजवें पातशाह जी ने वर दे दिता कि जिहड़ा इह सुखमनी साहब का जाप करेगा उहदे 24,000 जिहड़े सवास ने वो सफले हो जाएंगे। महाराज ने वर दे दिता। जिवें हरमंदर साहब सरोवर है, उहदे विच इशनान करते हैं, पानी तो ओही, बाहर भी पानी ओहो है, अपने घरां दे विच भी पानी ओहो है, पर सतगुरां ने उत्थे वर दे दिता कि जिहड़ा भी उत्ते इशनान करेगा उहदा कोढ़ दूर हो जाएगा, जो कोढ़ी भी आएगा उहदा कोढ़ दूर हो जाएगा, क्योंकि सतगुरां ने बचन कर दिता। इस तरह बाणी दे विच सतगुरां ने दसम बाणी नूं वर दिता है कि जिहड़ा एक ही पाठ चंडी दा जां जाप साहब का पाठ कर लेगा, उहदे लागे कोई बला भी नहीं आएगी, उहदे दुख भी सारे दूर हो जाणगे। हुण साडे अंदर भरम इह पा दिता कि जिहड़ी ये देवी की बाणी है, चंडी की बाणी है, कालका की बाणी है, क्योंकि समय दे विच जदों समा चलिया 10वें पातशाह दे, जदों देवी देवतियां दा युद्ध होया सीगा राक्षस दे नाल, कहंदे कि उस समय दे विच जिहड़ी कालका देवी सी, जिसनों देवी कहंदे ने, कहंदे कि जदों इंद्र दा राज सुंभ ते नसुंभ ने खो लिया, क्योंकि गुरबाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी उन्हां दे नाम आउंदे ने, ते जिहड़ा सारा इतिहास है वो दसम ग्रंथ साहिब दे विच जिवें लिखिया है। कहंदे सुंभ ते नसुंभ जिहड़े दैत ने, जदों राज उन्हां दा इंद्र दा देवतियां दा राज उन्हां ने खो लिया, वो जाके तख्त ते बह गए। देवतियां नूं जदों हरा दिता ते सारे देवते इकट्ठे होके विष्णु कोले गए, कहंदे साडी सहायता कर, क्योंकि वो समा इदां दे सी जदों भी कोई भगती करदा सी ब्रह्मा दी, वो वर दे दिंदा सीगा, वो वर दे विच उन्हां नूं शक्ति मिल जांदी सी। कहंदे कि विष्णु दे कोले इकट्ठे होके गए, तू समय दा भगवान है, साडे ते किरपा कर। वो कहंदा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुहानू अकाल जिहड़ी शक्ति है उहदे कोले जाना पवेगा, वो तुहाडी सहायता कर सकती है। कहंदे कि वो कित्थे है, कहंदे विंध्याचल पर्वत ते वो रहिंदी है, उहनूं जाके मिलो। कहंदे कि देवी कोले आए इकट्ठे होके सारे देवते, इन्हां ने आण के बेनती कीती कि साडी सहायता कर, साडा जिहड़ा दैतां ने राक्षसां ने साडा राज जिहड़ा स्वर्ग लोक खो लिया है। वो देवी बड़ी खुश हुई है, कहती कोई नहीं, परवाह न करो, मैं तुहाडे नाल चलदी हाँ। कहते कि वो देवी जंग करन वास्ते उन्हां देवतियां नूं जिताउण वास्ते जांदी है। 5000 वरा भाव कि 5000 साल वो देवी राक्षसां दे नाल लड़दी रही, पर वो हार खा गई। जिवें ही उन्हां नूं वड्डदी सीगी, उन्हां दा जिन्ना भी खून धरती ते रक्त डिगदा सी, वो उन्ने होर ज़्यादा खुंबां वांगू पैदा हो जाते सन। उन्होंने 5000 वरा लग गया लड़दियां नूं। हार खा के वो विंध्याचल पर्वत ते जाके फिर रुक गई। जिहड़े सुंभ ते नसुंभ जिहड़े दैत सी, इन्हां दे जिहड़े साथी मगर भजे कि वो देवी किधर गई है। कहंदे उत्थे विंध्याचल पर्वत ते एक ऋषि जिहड़ा तपस्या कर रहा सीगा, वो तपस्या जो कर रहा सी, जाके उसने ना पकड़िया कि इधर नूं एक देवी आई है, साडे नाल जंग बड़े चिर तो कर रही है, इधर नूं भजी है, सानू दस। वो जिहड़ा ऋषि सी, उहदी तपस्या बहुत सी, उन्हें आपकी दिव्य दृष्टि दे नाल देखिया, उन्हें देखिया कि देवी भज गई है, लुक गई है। उन्होंने कहा कि तुसीं उहदे नाल ना पंगा लो, वो तुहानू खा जाएगी। जदों ना दसिया ऋषि ने, तो वो कहंदे दैत कि तैनूं असीं मार देना है जां दस। हुण ऋषि कोले समा सीगा, जिवें अपने कोले धन दौलत होवे, आपां बड़े संकोच दे नाल चीज़ नूं वरतदे हां,
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਵਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰ ਸਰਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਰਮ ਭਾਵ ਕਿ ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਨੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਜੁਗੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਸਤਜੁਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਗ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਈਆ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੈ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਸ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪੂਜਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਛਡਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਡਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਘੁਵਰ ਕਰਾ, ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤਹ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 27 ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ। 26 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ 30-30 40-40 ਪਾਠ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1100 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ 1100 ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ,
कि वो चंडी पढ़ते हैं, नहीं, ये साडे अंदर भरम पा दिता है। ये अंदर शांति आती है, दसम पानी पढ़न दे नाल भी रस आता है, कोई भी माड़ी चीज़ लागे नहीं आती। भाव कि इन्ना मन तगड़ा हो जाता है, किसी तो डरदा नहीं, मुड़ के ऐसी कृपा हो जाती है, किसी की परवाह नहीं करता जो ये बाणी पढ़ता है, क्योंकि सतगुरां ने साडे ते कृपा की है। आपां इन्हां भरमां चों निकल के गुरु की शरण दे विच आईए। आ जिवें हुण समां चल रहा है, कभी कोरोना की बीमारी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती, कभी पशुओं की बीमारी आ जाती। क्यों? ये परमात्मा सानू दुख दे रहा है, क्योंकि असीं उहदे तो विछड़ चुके हाँ, बड़ी दूर चले गए हाँ। वो किसी ना किसी बहाने दे नाल सानू याद कराउंदा है कि मनुख नूं किसी तरह दुख देवां, ये याद उस परमात्मा नूं करदा रहे। जे चीज़ां ना देवे तो भाव कि आपां ते होर दूर चले जाना। तां सतगुरु जी कहंदे ने कि परमात्मा की शरण दे विच आउणा कर। क्योंकि मैं तुहानूं एक वारता दसदा हाँ, यूपी दे विच शारदा दा दरिया पानी चढ़ के आ जांदा सीगा। वो गुरुद्वारे दे विच पानी वड़ जांदा सी, पिंड च पानी आ जाना। उन्होंने महापुरखों को बेनती की है, पानी किसी तरह ये भाव कि हर बारी चढ़ के आ जाता है, तो कृपा करो। तो उन्होंने कहा, कहते कि ये भाव कि पिछे हो सकता है, तुहानूं गुरु अकाल पुरख धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को प्रसन्न करना पवेगा, सेवा करनी पएगी। कहते किवें? कहते कि जिवें तुसीं पत्तलों के भाव कि प्रशादा पानी वरताउंदे हो हर संगरांद पुन्निया मस्या ते ये बंद करो। कहते किवें? कहते बर्तन लियाओ, बर्तन वो बर्तन जिहड़े ने जिन्ने भी बर्तन लिया के हर महीने संगरांद ते लंगर लाया करो, भाव कि कट्ठी रस्त बस्त करके लंगर लाया करो। जिहड़े वो बर्तन ने भाव कि किसी भी नहीं ढकना, हिंदू आवे मुसलमान आवे, ये नहीं कहना कि असी संगत पंजाबी कल्ले छकीए, सारिਆਂ ਨੂੰ आउण देना लंगर, सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा देना है। कहते जो जोड़े बर्तन ने इकट्ठे कर लैने ने, तुसीं ओदी आप हत्थां दे नाल सेवा करियो, आप मांजियो सारी संगत, ये पानी कदे भी नहीं चढ़ के आएगा। वो संगत वेखो अज ते गुरु की कृपा आपदे हत्थां दे नाल सेवा करते हैं, उधर पानी चढ़ के नहीं आया। क्योंकि सेवा दे विच ते गुरबाणी दे विच इन्नी ताकत है, जिहड़े दो चीज़ां ने जदों पहिए बन जाते हैं, उस मनुख के सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी कृपा हुंदी है। आओ अगे आपां विचार करिए शब्द की, क्योंकि टाइम भी वाहवा हो चुकिया है। भाद्यों भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत, तां कहंदे सतगुरु जी दुविधा दे विच ना पै, गुरु की शरण दे विच आ जा, तेरे सारे ही दुख दूर हो जाणगे। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, कहंदे आपां अमृत भी छक लिया, गात्रा भी पा लिया, सब कुछ कर लिया। जिवें कोई सुहागण शिंगार करती है, वो शिंगार करे तो होर ते किसी पति नूं देखी जावे, कितनी माड़ी गल है। तां सतगुरु जी कहंदे जीवात्मा गुरु के खालसा जी, तू अमृत छक लिया है, गात्रा भी पा लिया है, पर तेरे अंदर फिर भी दुखदा अजे गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के। तां सतगुरु जी कहंदे तेरा कारज कोई भी नहीं होना। फिर जे तू दुविधा दे विच अमृत छक के गुरु की बाणी तो दूर हो गया है, गात्रा भी पा लिया है, भाव कि कशहरा भी पा लिया, केस भी रख ले ने, गुरु का अमृत भी छक लिया, भाव कि तू सारा शिंगार भी कर लिया, दमाला भी बन लिया, फिर भी तू गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के होर किते जा रहा दुविधा दे विच। कारज ना ही के तेरा कोई कारज नहीं होना। फिर तू कहें कि मैं तेरे अगे अरदास करा, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब कारज नहीं करता। तां सतगुरु जी कहते दुविधा दूर कर तेरी, भाव कि तू गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की शरण दे विच आउणा कर। लख शिंगार बनाया कारज ना ही केत, कहते कि वेख मनुख ये दुख तेरे तो गुरु ही दूर कर सकता है। जो अंत समा आना है, जित दिन देह बिन ससी, कहते कि जो शरीर है खत्म हो जाना, विरस जाना है, तित वेला कहसन प्रेत, कहते भूत कहते हैं जो मनुख मर जाता है कि मैनू आत्मा दीदी, मैनू आ दीदा, मैनू वो होंदा है। कहते जो मरन वाला है जो प्रेत बन जाता, वो तो सारे ही डरते हैं। जिवें आ समा चलता है, आपां नूं इन्हां चीज़ां बारे कई गल्लां बारे पता नहीं है। कोई मनुख जो पुरानी चढ़ाई कर जाता है, वो लागे आपां काना रख दिंदे हाँ,
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ 2 ਦਿਨ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਇਹ ਕਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੱਪਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਕਵਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨੀ ਕਵਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਾਨਾ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਰ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੈ ਖਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਨੇ ਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੂ ਹੁਆ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਹੋ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੋ ਲੂਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਭਈ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸੇ ਭਾਦਿਓ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਧਰਮਾਂ ਆਪ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅੱਸੂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿ